All right, very good evening. So welcome to the session. So today I'll be talking about the percentage issues. We were discussing the percentage. चलिए कल हम बात कर रहे थे परसेंटेज के बारे में, उसको कंटिन्यू करेंगे ना। और शुरुआत थी कल, कंफ्यूजन रही होगी, और कंफ्यूजन थी तो अच्छी बात है, इसका मतलब हमने कोशिश की है, हमने समझने की कोशिश की अगर कंफ्यूजन है तो। राइट, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, चलते हैं सीधा प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं। कल हम ये बेसिक सा एक रूल उठाया था हमने, इसको देख लीजिए अगर आपको याद है। रूल यही था, कुछ यही पढ़ा था कल हमने कि एवरी नंबर इज 100% इन इटसेल्फ। ठीक है, यही था कि हर कोई नंबर अपने आप में 100% होता है। इफ इट इंक्रीजेस बाय x%, देन इट बिकम्स 100 प्लस x% ऑफ इटसेल्फ। कि अगर मैं लूं 50 तो ये अपने आप में क्या है, 100% मानेंगे। परसेंट 100 ही रहेगा। अगर मैं लूं 40 तो अपने आप में क्या है, ये 100% है। अगर मैं कहूँ ये 20% इंक्रीज हो गया तो कितना इंक्रीज हुआ, 100% पहले था और 20 हो गया तो कितना हो गया, 120। ऐसे कह लीजिए, या 100 प्लस एक्स कह लीजिए, एक्स कितना है 20। तो ऐसे कह लीजिए, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वाली स्टेटमेंट को, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, Yes, sir. है ना। और दूसरा, अगर इफ इट डिक्रीज बाय x%, देन इट बिकम्स 100 माइनस x% ऑफ इटसेल्फ। अगर मैं कहूं कि कोई नंबर 20% कम हो गया तो इसका मतलब कितना रह गया वो, 100 माइनस 20%, ऐसे ही रह गया। तो कितना रह गया वो अपने आप का, 80% किसका, ऑफ इटसेल्फ। ये कल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था, अगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो आप लोगों को, ऐसे कुछ किया था हमने। हाँ जी सर। And ऑल राइट, ओके। सो वेट वेट वेट, इसके ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। कोशिश कीजिए, इफ वी कैन टॉक अबाउट दिस। अच्छा, ये क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, अब इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। कोशिश कर सकते हैं, हाँ जी। करो जरा फटाफट। पहले क्वेश्चन समझिए बस, और फिर देखिए क्या होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स है ये, इसमें कुछ नहीं है। ना हो जाए तो टाइप कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा दिस इज आंसर। All right, welcome. I think Gurmeet ji has joined us, and we are discussing mental ability, the math part. And if you feel like doing it, you can enjoy the session. गुरमीत जी, आपका माइक मुझे लगता है एडजस्ट नहीं हुआ अभी, उसको देख लीजिए। आपको वो क्लिक करना पड़ेगा, इसलिए वो आपकी वॉइस मुझे लगता है अभी नहीं हो पा रहा sir, 120. है। 120, ओके। चलिए 120 में लिख देता हूँ। बाकी दलजीत या हरचरण, व्हाट डू यू थिंक, कितना होना चाहिए? 120 में लिख देता हूँ यहाँ पे। मेरा सर अभी सॉल्व नहीं हुआ। हाँ कोई बात नहीं, I'll wait, don't worry, I'll wait for you people. सर 120। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताइए, अब क्वेश्चन समझिए बस जरा। आपने क्वेश्चन ही समझा किसी ने? क्वेश्चन समझा किसी ने? चार सौ प्लस 120 520। हाँ केतन जी, हुन देखो, हुन किथे किथे कमी रह गई अपनी, है ना। चलिए हरचरण हरचरण जी, तुसी सॉल्व किया है क्वेश्चन? नहीं सर, मैं तो कंफ्यूज हो गई।
कोई गल नहीं, हुण क्वेश्चन समझो इनू जरा, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन की कहंदा है, अ स्टूडेंट स्कोर्ड 400 मार्क्स राइट in an exam. Find the score of another student who secured 30% more marks than him. Means एक स्टूडेंट ਦੇ 400 ਨੰਬਰ ਆਏ हैं ਕਿਸੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 400 ਆਏ हैं, ਹੁਣ क्वेश्चन ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ हैं ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ हैं। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 30% ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 30%। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਨੰਬਰ, 130% ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ 30% ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਚ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਜੋ ਹਜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਚ it becomes 130% of itself। सीधा जाए कि एक स्टूडेंट उसको 400 मार्क्स हैं, दूसरे के कितने हैं, पहले से 30% ज्यादा, यानी कि उसको कितने हैं, 30% ज्यादा। टोटल कितने हो गए, 130% है पहले स्टूडेंट के। तो क्या होना चाहिए, 130% ऑफ 400 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ऐसा। अब बताइए, अब कंफ्यूजन हर चरण, अब कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ। सॉल्व नहीं हुआ। सॉरी, नहीं सर, समझ नहीं आया। ओके मैं भी बताता हूँ जरा, मुझे लगता है मैं बताऊँ। अच्छा अब देखिए, हमने अभी क्वेश्चन क्या देखा था, अब ये क्वेश्चन क्या है कि उसके कितने नंबर हैं, दो बंदे ए और बी, ए के कितने नंबर हैं 400, यही है। हाँ जी। इसके कितने हैं पता नहीं, ये हमें पता करने हैं। पर एक चीज है, ये दूसरी स्टेटमेंट पढ़िए कि हु सिक्योर्ड 30% मोर मार्क्स देन हिम देन दिस स्टूडेंट। इसके जो नंबर है इससे 30% ज्यादा हैं, 30% ज्यादा हैं। अब ये अपने आप में कितने हैं, 100% कह सकते हैं इसे। हाँ जी। अब इसके कितने ज्यादा है, 30%। तो इसका मतलब इसके नंबर जो टोटल कितने परसेंटेज में देखें तो इसके कंपैरिजन में कितने, 100 + 30 कितने हो गए इसके नंबर, 130% है। यानी कि जो बी का मार्क्स है, बी का स्कोर है, वो ए के स्कोर का 130% है। 130% ऑफ ए स्कोर, ऐसे करना है। अब 130% का मतलब क्या होता है, ओवर 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ए का स्कोर कितना है 400, 100 से 100 काट दिया, कितना हुआ 13 4 द 52 और एक 0 लगा दिया, ये आ गया बी का स्कोर। तो यहाँ पे आ गया 552। ये जो हमने पीछे वाली स्क्रीन पे देखा वो यही था, यही समझाया जा रहा है यहाँ पे। अब इसको ना, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से करके देखिए। अब ये क्या कह रहा है, अगर एक स्टूडेंट ए है, ऐसे कर लीजिए, एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, जो ए का स्कोर है वो लेटर से इसका स्कोर है 200, ठीक है, और जो बी है इसके इससे कितने मार्क्स कम है, कितने परसेंट कम है, मार्क्स नहीं दिए, इसके इससे 10% नंबर कम है, लेस है, कितने, लेस बाय 10%। तो बताइए बी का स्कोर कितना है, ये क्वेश्चन है। अब सोचिए, क्वेश्चन क्वेश्चन समझ आ रहा है, क्वेश्चन समझ आ रहा है। हाँ जी सर। है ना, ए के 200 नंबर है, बी के कितने हैं कि जितने ए के है ना उसे 10% कम है। अभी वो बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूं मैं, सर 180। है ना 180। अब देखते हैं, दलजीत ने 180 बता दिया, अब बाकी बताइए ये सही है कि नहीं है, केतन एंड हरचरण बताइए। All are welcome to participate. So Gurmeet ji is there. Gurmeet ji can participate if he feel like. चलो सर मेरा भी 180 है जी। 180। हाँ जी सर। Okay, right, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, केतन जी, what's the issue? 180 ठीक है, बिल्कुल सर। हाँ मतलब ये तो बेसिक है ना, ये है ना हरचरण, ठीक है होपफुली। हाँ जी सर। हाँ जी। हाँ ये तो सौखा सी होना चाहिए सी। चलो हुण इस क्वेश्चन ते आ जाओ, उसे क्वेश्चन ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ, if the price of a table
is increased by 20% in 2021 and by 20% again by 20% 2022. What is the net increase in the price, percent price? कि कोई टेबल है जी, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ 2021 ਚ 20% ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ, 2022 ਚ ਫਿਰ 20% ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਟੇਬਲ, ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਲੌਜੀਕ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, no, nothing is being asked. What is being asked? Just to calculate the percent increase, not the value. So 240, Sorry, 240, 2 240. ये 240 कहाँ से आ गया? परसेंट में आंसर आना चाहिए आपका। क्वेश्चन क्या है? नेट परसेंट इंक्रीज। व्हाट इज द नेट परसेंट इंक्रीज? परसेंट में, नॉट द वैल्यू। वैल्यू हमारे पास है ही नहीं। टेबल की प्राइस तो मैंने 200 रुपए लिखी नहीं हुई है यहाँ पे। Okay. हाँ, वो मैं लिखूंगा, अगर आप बाद में कहोगे तो लिखूंगा, पहले हम सीधा ऐसे करते हैं। या चलिए ऐसे कीजिए, पहले टेबल की प्राइस मान लीजिए 140%, 140% 40%। 140% इंक्रीज हो गया। यस सर। चलो ठीक है, मान लेने हैं भी 140% इंक्रीज हो गया, कोई गल नहीं। चलो पहला मैं ना टेबल की प्राइस लिख देना भी, मान लो टेबल की प्राइस 200 रुपए सीगी। क्वेश्चन दो तरीके नाल करदे। पहला तरीका ये है भी फर्स्ट मैथड है साडे कोल भी टेबल की प्राइस 200 रुपए है, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 20% ਵੱਧ ਗਈ 2021 ਚ, 20% ਫਿਰ ਵੱਧ ਗਈ 2022 ਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਜ 2022 ਚ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। केतन जी ने किया 240, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 200 रुपए केतन जी ने ले लिया सी, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ केतन जी ने 240 किया सी। ਹੁਣ केतन जी दोबारा कैलकुलेट करो। 140 सर। 140 ਵਧੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? 12 दूना 24, अच्छा 240, 240 240 एक बारी 240 आ गया, 20% बढ़ गए, तो 240 भी 20% बढ़ेगा ना? हाँ जी बिल्कुल बढ़ेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥ ਸਮਝੋ ਨਾ, ਸੋਚ ਲਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਟੇਬਲ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ ਹੁਣ। सर 264 264 ਅੱਛਾ 264 ਆਪਾਂ 264 ਲਿਖ ਲੈਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ रुपए हो गए जी, है ना? यस सर। 264 रुपए दी होगी। ओके ठीक है, कोई नहीं, बाकी देखते हैं, कुछ जी आइडिया लाते हैं तो फिर दसते हैं। कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन है, हैं? चलो हुण मैं दस दवां। लो जी, कमाल करती हुण केतन जी ने, गुड एक्सीलेंट, 288 है ना? तो पहले विनर हमारे केतन जी हो गए। ऑल राइट, सो इत्थे देखो कन्फ्यूजन कित्थे है। अब बैक वापस उत्थे चलते हैं, इत्थे आ जाओ। इत्थे की कह रहे हैं आप बार बार भी हर चीज अपने आप 100% सीगी, ਜਦੋਂ ਵਧੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ? ਜੇ x% ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ? 100 + x%। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 200 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? 20% ਵੱਧ ਗਿਆ। 20% ਵਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 20% ਵਧੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ 100% ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 20% ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 120%। ਕਿਹਦਾ? ਇਟਸੈਲਫ। ਇਟਸੈਲਫ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? 200। यानी कि ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? 100
20%। ठीक है जी, ये हो गया 1 साल ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 20% ਵੱਧ ਗਿਆ। 20% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, 100 ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 120% ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਐ ਲਿਖ ਲਓ, ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ 100 + x ਬਟਾ 100, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ 100 प्लस ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏਗਾ y ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਟਾ 100। ਇਹ x y ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ x ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ x, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ y ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ y, ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸੀਗੀ, ਓਰੀਜਨਲ ਵੈਲਿਊ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ, 200 ਗੁਣਾ 120% ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਟਾ 100 ਗੁਣਾ 120% ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਟਾ 100। ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਦੋ, 2 ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਹ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 12 ਗੁਣਾ 12 144 ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਗੁਣਾ 2 ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 288। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਦਲਜੀਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, 200 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 288 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਟੋਟਲ, ਵੀ 200 ਤੇ 288 ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ 200 ਰੁਪਏ, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ 288। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜੀ, 288 200 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ, 88 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, 88 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤਾਂ 88 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, 88 ਬਟਾ 200 ਲਿਖ ਲਓ, ਬਸ ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦੋ, 0 ਨਾਲ 0 ਕੱਟ ਦੋ, 2 ਨਾਲ ਆ ਕੱਟ ਦੋ, 44 44% ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, 44% ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੱਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਕਿ ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਅ ਟੇਬਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 20% 2021 and again by 20% 2022, what is the net percent increase in price, what is the net percent increase in price। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਹੀ 44%, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ x ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 120% ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ 120 ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਜੀ, ਆ 2 0 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, x ਇਹ 12 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 144 ਆ ਗਿਆ ਬਟਾ 100 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 100। ਹੁਣ ਕੱਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਮੈਥ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾ 100 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਰਸੈਂਟ, x ਗੁਣਾ 144%, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਣਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਆਫ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 144% ਆਫ x ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਮੰਨੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 144% ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ 100 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 100 ਸੀਗੀ, ਹੁਣ 144 ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, 44% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹ ਬਸ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੂਲੇ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਆ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 10% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ 10% ਘਟ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਉਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵਧਿਆ ਜਾਂ ਘਟਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਆਈਲ ਐਕਸਪਲੇਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ,
तो फिर 10% डिक्रीज हो गया। सानू की कैलकुलेट करना है, ओहो किन्ने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज होया, है ना। सोचो इनू। सर 1% डिक्रीज। ठीक है 1% डिक्रीज, ठीक है। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ हैं बाकी की कहते हैं भी, फिर देखते हैं भी दलजीत ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। जी कहते हैं जी, कुछ कंफ्यूजन है या कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी सर। गुड। ਜੇ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ 100 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। 100 ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਵੈਲਿਊ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ 100 ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਥ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जी कोई, जी कोई, केतन जी, हरचरण हाँ जी सर। जी कुछ देखो हुण जे 100 मान लो भी 100 सीगा, सर ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ 100 ਕਿੰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਨਾ 100 into 10 100। ਅੱਛਾ 110 ਹੋ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਹਾਂ 90 into 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਬਿਲकुल ਡਿਕਰੀਜ਼ बिल्कुल। ਹੋਇਆ 10%। ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 90। 90, ਤੁਸੀਂ 90 ਕਰਦੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ 90 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਨੂੰ। ਹਾਂ 100 ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ 100 ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ 00 ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਾਣੀ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈਗਾ 100 ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ 100 ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾय 10%, ਮਤਲਬ 10% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। 110 ਬਟਾ 100, फिर की हो गया, फिर डिक्रीज हो गया कितना 10%, कितना रह गया ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 90 ਬਟਾ 100। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਓ ਆ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈਆਂ, ਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਵਾਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਗਈ, ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 99 ਬਚ ਗਿਆ। 11 ਤੇ 9 99 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 100, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ 99, ਕਿੰਨਾ 1 ਵਧਿਆ ਘਟਿਆ, 1 ਘਟਿਆ, यानी कि 100 ਦਾ 1 मतलब 100 ਦਾ ਤਾਂ 1% ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ 1% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 00 ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਉਹ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਕਸੈਸਿਵ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਹ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, वो कोई फर्क नहीं है। एक फार्मूला आगे वैसे भी लिखा है, लिख देना x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100, जिथे x ते y की ने जी, x पहला इनक्रीज या डिक्रीज ते y दूजा इनक्रीज या डिक्रीज परसेंटेज, ठीक है। ते
ਉਹੀ ਹੈ एक्स वाई। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਜੇ ਕੁਝ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਨਕਰੀਜ਼। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ एक्स ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ 10, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਲੱਸ y ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 10 ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ 10 ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ x ਗੁਣਾ y, 10 ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ 10 ਬਟਾ 100। ਕਰੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, 10 ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ 10 ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਪਲੱਸ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ। 10 ਗੁਣਾ 10 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਬਟਾ 100। ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਇੱਥੇ 10 ਤੋਂ 10 ਗਏ 0, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ 1 ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮਾਈਨਸ 1। ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, डिक्रीज। ਇਹ परसेंट है, यानी कि 1% डिक्रीज, 1% डिक्रीज। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਨ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਹ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1 ਜਾਂ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2। ਹੁਣ ਜੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕੀ ਲਿਖਦੇ, ਪਲੱਸ ਲਿਖਦੇ। ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100, ठीक है जी। तो इतने x कितना है v, y कितना है v, प्लस v क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों बार इंक्रीज ते अगेन इंक्रीज है, ठीक है। प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 20 ओवर 100, यही है। 20 प्लस 20 40 प्लस 20 इंटू 20 400 ओवर 100। आ जीरो ना जीरो कट के दो में कितना हो गया, 40 प्लस 4 कितना हो गया जी 44। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ट्रिक्स, ਇਹ ट्रिक है जी। वो अगे मैं लिखती है, वैसे आ लिखती है कि जे वैल्यू किसी दी इंक्रीज करे x% नाल फिर डिक्रीज करे y% नाल, ते उत्थे की होएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100, इन्ने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज का मतलब की है कि जो नेट आंसर आया, जो पॉजिटिव आया प्लस आया तो बढ़ेगा, जो नेगेटिव च आया जिमें पिछले क्वेश्चन -1 आया सी, तो मतलब वो घटेगा, ठीक है जी। ठीक है, हुण आ जिहड़ी लाइन लिखी है सिर्फ ये है कि जे ये स्टैंडर्ड लाइन है भी, जे तुहानू इदां दे ना स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं फिर सॉल्व करने की लोड़ ही नहीं होंगी। कहता जे कोई वैल्यू इनक्रीज करे x% नाल ते फिर उसे नाल यानी कि x नाल ही डिक्रीज कर जे, तो उत्थे याद रखियो हमेशा डिक्रीज होएगी किन्ने परसेंट, जिन्ने नाल वधिया घटी है वो तो कॉमन है, ओदा स्क्वायर करके 100 नाल गुणा कर दिओ। जिवें पिछला क्वेश्चन सीगा, इस च 10 नाल ही इनक्रीज हुई सी 10% ते 10% नाल ही डिक्रीज हुई है। हुण इत्थे पुट कर दो, की हो गया 10 का स्क्वायर ओवर 100, कितना हो गया 10 का स्क्वायर 100 ओवर 100, वो कितना आ गया 1। 1 की है डिक्रीज कि 1% डिक्रीज। ये स्टैंडर्ड कुछ आप ना स्टेटमेंट याद कर लेने उन्हें भी, जे एग्जाम च कदे क्वेश्चन आया आप एवें करना है, पर आप जे नहीं भी याद रहिंदा सानू एक तो ये साडा मैथड बी याद है, नहीं मैथड ए जिहड़ा सीगा फर्स्ट मैथड वो तो साडा स्टैंडर्ड है, जिन्हों आप किते भी ला सकते बिना अखां खोले, अख बंद करके ला दो जी, राइट। चलो जी, हुण ये क्वेश्चन तुसी करन दी कोशिश करो। क्वेश्चन की हैगा, कोई कार है जी, पहला ओदा प्राइस 10% घट गया, ठीक है जी, तो फिर 20% घट गया, दो बारी घट गया। हुण ओदा प्राइस टोटल कितना घटिया, आम बंदा की करता है कहता 10% पहला घट गया फिर 20, टोटल कितना हो गया 30% घट गया जी, तो ऑप्शन चाहे लिखा होंगे। पर हुण क्वेश्चन की, हुण तुहानू दोने तरीके पता है, जिहड़ा दिल करदे उहदे नाल करके देखो तो दसो किन्ने परसेंट सही लिखा कि नहीं लिखा, बस वो देखो। लेट अस ट्राई।
So trying. ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ, फटाफट फटाफट। जी होया दलजीत, केतन, हरचरण? यस सर। ओके ठीक है। सर ये वैल्यू निकली x गुणा 90/100 गुणा 80/100 x गुणा 90/100 गुणा 80/100। हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत वधिया। ते ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ 0 ਤੁਸੀਂ। 0 ਕੱਟ ਦੀ 8 9 हाँ 72 हाँ ਤੇ ਸਰ 28% डिक्रीज हो गया। वेरी गुड। आ देखो ये कितना आ गया, 72 रह गया ना। यस 72% सर। ऑफ एक्स, यही है 72% ऑफ एक्स। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? यस यस सर। 72% ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 28% ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ 72% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ x + y, ਚਾਹੇ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ केतन जी? वेयर इज केतन जी? हेलो। हाँ जी केतन जी। हाँ जी सर ठीक है, 72 वैल्यू आई है मेरी। गुड, ठीक आ गई। बिल्कुल हाँ जी। गुड। हरचरण ठीक है? गुरमीत जी हाँ जी सर ठीक है। है ना? आप ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿੱਚ। नहीं सर सिक्कन में रह गए। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਫ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਫ ਅ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 10% ਐਂਡ 20% ਇਨ 2 ਸਕਸੈਸਿਵ ਈਅਰਸ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਗਿਆ? ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੀ। ਈਵਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਜਮਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। 2 ਮੈਥਡ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਤਾ ਨਾ ਹੁਣ। ਪਰ ਉਹ 2-3 ਵਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। जी तो हु इज द फर्स्ट वन? सर 32% इंक्रीज। 32% इंक्रीज। हाँ जी 32% इंक्रीज। चलो बाकी भी देख लेने भी दलजीत ने सही दसिया कि नहीं दसिया। दलजीत इज सेइंग कि 32% जो है इंक्रीज हो गया है। सर 132 सर मेरा भी यही है जी। ओके थोड़ा भी 32% है जी। हाँ जी सर। केतन जी कुछ 132 केतन जी? हाँ जी वही सर 32% ਵਧਿਆ। ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ 10 + 20 + 10 × 20/100 ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? 30 + 2 32, या फिर x गुणा 110 गुणा 120/100। ये तो पता ही है, कटना आंदा ही है। 12 11 कितना हो गया? 132 हो गया जी, गुणा x हो गया जी। 132% ऑफ x हो गया जी। 132% का मतलब की है? पहला 100 होएगा ਤਾਂ ਹੀ 132 ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 32% ਵੱਧ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਕਰਤਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ शॉर्टकट भी मैं लिखता है, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा इनू। ठीक है कि ये शॉर्टकट भी की है, शॉर्टकट कितों बनाता है शॉर्टकट। देखो इत्थे की है, द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन इज x%। भी किसी पेपर च पास होने लई x% नंबर चाहिए हैं। ठीक है जी, x% नंबर चाहिए हैं। ते
if a student या कैंडिडेट who scores y marks fail by z marks, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਸੀ ਟੋਟਲ। ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ 40% ਨੰਬਰ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਲਿਓ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਬਸ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 40% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਬਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, 40% ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ 185 ਨੰਬਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15 ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? 40% ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। 40% ਮਾਰਕਸ 185 ਮਾਰਕਸ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 15 ਨੰਬਰ ਜੇ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ, what was the maximum he could have got, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਪੇਪਰ 'ਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। क्वेश्चन समझ आया? ऑल राइट, चलो हुण देखो इनू सिंपल एक लेमैन दी लैंग्वेज समझांगे, ठीक है, आम देसी बंदे दी तरह। देखो 185 बंदे दे नंबर आए हैं, ਉਹਦੇ बावजूद भी फेल है, ठीक है। किन्ने नंबरां तो फेल है? 15 नंबरां तो। ਇਹਦਾ मतलब मैं 185 च 15 जोड़ ਦਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲकुल हो जाएगा। 185 च मैं 15 जोड़ते किन्ने हो गए जी? 200। 200 ਮਾਰਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 40% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੇ 40% ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 200 ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਦਾ 40% ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 200 ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਏ? ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ 40% of total marks is equal to 200। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਬਸ। ਜੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ 200 ਨੰਬਰ ਹੈ 200 ਕਿਹੜੇ? 185 ਉਹਦੇ ਆਏ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ 185 ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਤੇ 15 ਨਾਲ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ 15 ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ? 200 ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਤੇ परसेंटेज किन्ने चाहिए हैं? 40% चाहिए। ਇਹਦਾ मतलब 40% ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੋਟਲ ਦਾ ਉਹ 200 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਲਓ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚ ਮੈਥ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਨਾ ਹੈ। परसेंट ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਬਟਾ 100। ऑफ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਬਰਾबर इक्वल टू 200। ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਾਈਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਟੀਐਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ 200 ਗੁਣਾ, ਜਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰਿਵਰਸ, ਇਨਵਰਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 100/40। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 4 5 ਦਾ 20 5 ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਗੁਣਾ 100 500। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਆ ਲਓ ਜੀ 500 ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ। ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ। ओके हरचरण, I'll repeat, no issues। देखो ओके क्वेश्चन समझो। पहला क्वेश्चन की है कि विशाल रिक्वायर्स 40%, कि पास नंबर ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ पास मार्क्स है 40%। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਆਏ? 185। 185 ਆਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ 15 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। 15 ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਟ ਗਏ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਇਹ ਜੋੜ ਲਿਆ ਵੀ 185 ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆ ਗਏ, ਜੇ 15 ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੋ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 200 ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ 40% ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 200 ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਹ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ?
40% हो गए। तो मैं वही स्टेटमेंट इत्थे लिखती कि 40% ऑफ द टोटल मार्क्स टीएम इज इक्वल टू 200। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਕਿ 40% मींस ओवर 100 ऑफ द मतलब मल्टीप्लाई टीएम मींस टोटल मार्क्स बराबर कितना है 200। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ टीएम ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ 200 ਸੀ 40 ओवर 100 ਨੂੰ ਪਰੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ 100 ओवर 40 ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 500। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਉਹੀ ਹੈ y + z 185 ਉਹਦੇ ਆਏ ਤੇ 15 ਉਹਦੇ ਘਟ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਟਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਟਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟੋਟਲ ਇਸ ਚ ਆ ਜਾਓ 100/40 यही कितना है 100/40 आ जड़ा सेकंड है आ वाली इक्वेशन है आ वाली आही वाली बनती है उत्थे जाके वही वाली बन गई 200 गुणा 100/40 ते एवें कर लो मैं समझ के तुहानू एक्सप्लेन करता जे सपोज करो तुसी ये याद रखते हो तो बहुत वधिया गल है जे याद नहीं रहिंदा मैं तुहानू एक्सप्लेन ही करता भी आंसर किवें आया है। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਵੈਸੇ ਕਰ ਦੋ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਾਈਟ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਜੀ 30% ਮਾਰਕਸ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਟਾਈਮਸ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 120 ਮਾਰਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਘਟ ਗਏ 60 ਮਾਰਕਸ ਘਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣ ਦੀ 30% ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ 120 ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 60 ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਜੇ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। सर 600 600 ओके बाकी बाकी भी देखते हैं बाकी कह रहे हैं। हाँ जी केतन जी यस केतन जी हेलो I'm not audible गुरमीत जी I'm audible हाँ जी सर केतन जी चेक करो what is the issue at your end I believe there may be some network issue हेलो हाँ जी केतन जी I can hear you बोलिए सर बीप बीप ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਬੀਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚਲੋ केतन जी कोशिश करो ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਰ ਚਰਨ ਯੂ ਆਲਸੋ ਟਰਾਈ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਇੱਥੇ 600 ਨਾਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਵਾਟਸ ਯੂਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਸਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਲਜੀਤ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਆਈਲ ਸੀ ਟੂ ਇਟ ये मंजिल नहीं आसान है ना आग का दरिया है हाँ चरण सर जी डाउट है कर रही हूँ सर एक मिनट ਓਕੇ ਸ਼ੋਰ 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 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਵੇਂ ਮੈਥਡ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ
जी केतन जी हो गया? हेलो जी केतन जी हो गया? सर, मेरा 450 आया जी। ओके कोई गल नहीं। अच्छा 450 ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਕੀ 450 ਆਇਆ? ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ 450 ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਦਲਜੀਤ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ? ਸਵਾਲ ਉਠਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਲਜੀਤ ਤੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਤਾ ਮੈਂ ਵੀ। मुझे मैं दोबारा कर रहा हूँ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਟਰਾਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? 30% ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਕਿਹਦੇ? ਆਫ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ? 120 ਨੰਬਰ ਆਏ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ 60 ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ। ਜੇ 60 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ? 120 ਪਲੱਸ 60 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 180। ਤੇ 180 ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦੇ? 30%। ਸੋ ਟੋਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 30% ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 180 ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ 30/100 ਗੁਣਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਤੇ ਕਰੋ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? 180 ਇੰਟੂ 100/30। 6 ਤੇ ਗਿਆ, 6 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 600। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਹੀ ਤਾਂ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਸੀਗਾ? 100 ਇੰਟੂ y ਪਲਸ z 120 ਪਲਸ 60 ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਵਰ x ਆ 30 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। 100 ਗੁਣਾ 180 ਬਟਾ 30, 30 ਛਿੰਗ 18 ਤੇ 6 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਕਰੋ 600। ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਪਰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝੋ, ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਚਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਰਚਰਨ हाँ जी सर। है ना? ਹੁਣ हाँ ਦੱਸੋ, जी ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? सर 120 प्लस 30 वो तो समझ आ रहा है 120 आ गया, ਪਰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਨਾ। 60 ਆਇਆ, ਚਲੋ 60 ਉਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੂੰ 40% ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨੂੰ। 80 ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੇ 40 ਘਟ ਗਏ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਸੀ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। हेलो आ गया जी आंसर? सर 300। 300 ओ क्या क्या बात है, कमाल करती कमाल करती। सो फास्ट, दैट्स ग्रेट। क्या पहली क्लास ही एडी फास्ट हो गए? दैट्स ग्रेट, मजा आ गया। हरचरण जी सर। जी करो कोशिश। नाउ वी हैव शॉर्टकट्स एट आवर एंड, है ना? शॉर्टकट्स तो हैगा साडे कोल, पर शॉर्टकट्स वही जो मैं सिखाया, कोई फर्क तो है नहीं ज्यादा। ओ ला लो, एवें ला लो। क्योंकि मैं शॉर्टकट ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਲੌਜਿਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। जी हरचरण होया? नहीं सर। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, 80 ਨੰਬਰ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ? 40। ਜੇ 40 ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਟੋਟਲ? 120 ਨੰਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 120 ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ? ਨੰਬਰ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਤਾਂ 120, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ? 40% ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 40% ਹੈ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦਾ,
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ 120 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਇਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਬਸ। ਤੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 120 ਗੁਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ 100/40, ਇਹ 3 ਤੇ ਗਿਆ, 3 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 300। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 300, ਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਕੋਰਿੰਗ X% ਫੇਲ ਬਾय A ਮਾਰਕਸ, ਉਹਦੇ A ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਘਟ ਗਿਆ ਉਹ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ Y% ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਉਹ B ਮਾਰਕਸ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਏ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ, ਇਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ਾਰਟ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 100 ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ y+z ਹੈ, ਇੱਥੇ a+b ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾ y ਤੇ x%, ਪਹਿਲਾਂ x% ਇੱਕ ਦਾ y% ਦੂਸਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ 'ਚ ਫਰਕ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ 1% ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਕੋਰਸ 15%, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ 15% ਨੰਬਰ ਆਏ, ਪਰ 15% ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 30 ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 40% ਨੰਬਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ 40% ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਮਾਰਕਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਮਾਰਕਸ ਟੂ ਪਾਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਸ ਤੋਂ 20 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ, 100 ਐਵੇਂ ਮੁੱਕਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਆਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ 30 ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 20 ਮਾਰਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 30 + 20 ਟੋਟਲ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰੋਗੇ ਉਨੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 15% 40 - 15%, ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਓ। 100 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 50, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 25, 50 ਗੁਣਾ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 200। ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਆਪਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਪਾਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਗੈਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਨੀਮਮ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ 15% ਆਏ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ 15%, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ 40% ਆਏ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 25% ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਇਹਦਾ 25% ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ 25% ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਲਓ, 25% ਆਫ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 50 ਹੈ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 50 × 100/25, 25 ਦੂਣਾ 50 ਤੇ 2 ਗੁਣਾ 100 200। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ 50/20 25 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ 100 ਗੁਣਾ 50/25, ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰੂਟ, ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਰੂਟ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰ ਜੋ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ
ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। क्वेश्चन की है, a candidate score 30% and fail by 20 marks, while another candidate who scores 50% marks gets 30 marks more than the minimum number। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ find out ਕਰਨਾ ਹੈ? Find out the maximum marks। means ਜਿਹਦੇ 30% ਆਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ 50% ਆਏ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ 30 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਾਸ ਮਾਰਕਸ ਤੋਂ 3 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜੀਕ ਲਾਇਆ ਉਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੂਟੇਬਲ ਉਵੇਂ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਯੂਨੀਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਥ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੌਜਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾਇਆ ਸਰ 500। ਓਕੇ 500। ਚਲੋ ਵੈਸੇ केतन जी बहुत फास्ट हो गए, मैंने बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ केतन जी, सो फास्ट सुपर फास्ट है वैसे सुपरमैन है ना। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। सर 250 जी। 250 ओके, let us see दलजीत, I'll see। दलजीत होया नहीं? नहीं सर। ओके, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ? यस सर। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ 250। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਓ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ सर ਲੌਜਿਕ ਲਗਾਣਾ। ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੌਜਿਕ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੇ 30%, 30% ਕਿਹਦਾ? ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦਾ 30% ਇਹਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਦਾ 50% ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ Yes, sir. ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? 20% ਸਰ। 20%, 20% ਆਫ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਹੈ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਹੈ ਕਿੰਨੇ? ਇਹਦੇ ਨੰਬਰ 20 ਨੰਬਰ ਘਟ ਗਏ, ਇਹਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਆ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ? 20 ਤੇ 30 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਗਈ, ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਥ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ 20% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 50 ਮਾਰਕਸ। ਤੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। परसेंट मतलब ओवर 100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 50। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 50 इंटू 100 ओवर 20। ये 5 नाल जाएगा जी, 50 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, 250 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਗਈ? केतन जी किते किते रह गए ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਚ ਕਰ ਗਏ? ਸਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਮੈਂਟਾ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ ਵਾਲਾ 20%। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ 20%, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 30% ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਬੱਚਾ 50% ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੌਜਿਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸੋਚੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ % ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? 20% ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ 20% ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ 30% ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦੇ 30% ਹੈ। ਇਹਦੇ 50% ਆਏ ਸੀ ਕਿਹਦਾ? ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ 50% ਆਏ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਰਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ 20% 20 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ 3 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਦੇ 20 ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ 3 ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ? 50 ਨੰਬਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 20% ਹੈ ਉਹ 50 ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 40% ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ 40% ਹੈ,
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ 40%। 80 ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ, 40 ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, 120 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੌਜਿਕ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 20% ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ 20% ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਮਾਰਕਸ ਦੇਖ ਲਈ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਮਾਰਕਸ ਜਾਂ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ 20% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 50 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ 50 ਨੰਬਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ 20%। ਹੁਣ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਉਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ 20% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਜੇ ਹੈ ਜਾਂ 20% ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ 100% ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਦਲਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਗੁਰਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ ਸੀ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਠਾ। ਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਲਿਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਕੇਤਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਕੇਤਨ ਜੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇੰਨਾ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਇੰਨਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ, ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਰਸੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾ ਦਈਏ ਜੇ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਆਲ ਦਾ ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਰੋਮਬਸ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਜਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਬਾਈ A% ਤੇ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ A ਲਗਾ ਲਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ x + y + xy / 100 ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਕਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਲਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਫਾਰਮੂਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਫ ਦ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਅ ਸਰਕਲ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 10%। ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ what is the percentage increase in its area। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ 100 ਮੰਨ ਲਓ ਹੈ ਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ 10% ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਮੰਨ ਲਿਆ, 100 ਮੰਨ ਲਿਆ, πr² ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, 10% ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ 110 ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਫਿਰ πr² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰੋਂਗੇ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੰਬਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, x + y + xy / 100, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ x ਤੇ y ਦੋਵੇਂ ਕੀ ਹੈ 100 ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 10 + 10, 10 × 10 / 100, 2 0 ਨਾਲ 2 0 ਕੱਟ ਗਏ ਜੀ, 10 10 20 ਤੇ +1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 21% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਮੈਥਡ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਤਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਰੇਡੀਅਸ ਉਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਕੁਆਇਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ, ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਆਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ 21% ਦਾ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਇਫ ਦ ਲੈਂਥ ਐਂਡ ਵਿਡਥ ਆਫ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਗਾਰਡਨ, ਇੱਕ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਡਥ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਬਾਈ 20%, ਦੋਵੇਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਆਲ ਦਾ ਸਾਈਡਸ, ਬਸ ਜੇ ਲੈਂਥ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਡਥ ਦੋਨੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਗਾਰਡਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨੇ % ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ
अपने वाला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई ओवर 100 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणा 20 कितना हो गया 400 ओवर 100 जीरो जीरो कट गया 20 20 40 प्लस 4 44 आंसर आ गया जी। नहीं तो फिर जो कुछ नहीं आता फिर तो वही करना पेगा। मान लो इनू 100 मान लो इनू 50 मान लो दोनों ਨੂੰ 20% ਵਧਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 120 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ 60 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ ਦੋਨੇ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ 1500 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ 5000 ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 7200 ਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਸਿੰਪਲ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਲੈਂਥ 20% ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈ ਉਹ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ x ਪਲਸ ਵਾਈ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਪ ਦੋ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਲੈਂਥ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵਿਡਥ 10% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। 32 ਯੈਸ 32% ਦਾ ਸਰ 32 32% ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਲੈਂਥ ਉਹਦੀ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਵਿਡਥ ਉਹਦੀ 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਸਰ ਕੁਐਸਚਨ। ਕਿ ਜੇ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ 10% ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਈਏ ਮਾਈਨਸ ਲਾਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਰ 8% ਓਕੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ। आठ % डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा 8% किया है दलजीत ने। दलजीत ये इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। ਸਰ 8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ओके दलजीत कह रहा है 8% इंक्रीज। चलो बाकी देखते हैं बाकियां दा की कहना प्लस है। ना ये अभी 10 हो गया -2 प्लस 8 ठीक है मैं सही बोल रहा और दलजीत हेल्प तो नहीं ले रहे किसी दी। नो सर दैट वाज वेरी इजी क्यों केतन जी हो गया नहीं सर होया नहीं होया नहीं। दिस इज द फॉर्मूला यू हैव x plus y plus xy or 100 you are supposed to put the values of this 20 and 10 just increase and decrease plus and minus simple as it is है ना। ਸਰ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਚ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ है ना। कोई गल नहीं हुण तो कन्फ्यूजन डाउट है हजे भी शैल आई एक्सप्लेन। हाँ जी चलो देखो साडे कोल की हैगा x प्लस वाई और 100 हुण x कितना है वो कहंदा 20% इंक्रीज यानी कि +20 प्लस y कितना है 10% डिक्रीज यानी कि -10 प्लस x कितना है 20
y ਕਿੰਨੇ -10 ਓਵਰ 100। ਕੇਤਨ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ 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 ਚਲੋ ਪਲੱਸ ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ। ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਪਲੱਸ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿੰਨਾ 20 × 10 200/100, 0 ਨਾਲ 0 ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ 20 ਹੈ, ਇਹ 10 ਹੈ ਤੇ 2 ਹੈ, 20 ਚੋਂ -12 ਕਰ ਦੋ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਜੀ 8 ਬਚ ਗਿਆ। 8 ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਚਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8% ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸਰ 8 ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਚਿਆ ਇਹ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ 20 ਚੋਂ 12 ਗਏ ਨਾ, ਜੇ 12 - 20 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ -8 ਹੁੰਦਾ। ਇਹ 20 ਚੋਂ 12 ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਲਾ। ਸਮਝਾਇਆ ਜਰਾ, 20 - 10 ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ -2 ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 200 ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ over 200 ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 20 × ਹਾਂ 10 ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 2 ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 10 ਬਚ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 20 ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ 20 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਐਂ ਕਰ ਲਓ 20 ਚੋਂ 10 ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 10 ਬਚਿਆ -2 10 ਤੋਂ 2 ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚੇ 8। ਪਲੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦੇ ਹੀ ਬਚੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਲੱਸ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚੇ, ਪਲੱਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ। 10 ਚੋਂ 2 ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ 8 ਰਹਿ ਗਏ। 10 ਪਲੱਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਚੋਂ 2 ਰੁਪਏ ਖਰਚਤੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ 8 ਰੁਪਏ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾਂਗੇ -8 ਬਚੇਗਾ, ਮੀਨਸ 8 ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ। ਉਹ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਰਾਈਟ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਉਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਸ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਨਰਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਕਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ A ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ B ਹੈ, ਕਿ A ਦੀ ਇਨਕਮ B ਨਾਲੋਂ R% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ B ਦੀ ਇਨਕਮ A ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ। ਬੜਾ ਵਾਹੀਆਤ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੀ ਇਨਕਮ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੇਮਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲਾਲੇ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ, ਬਸ ਲਾਲੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਸ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝੋ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 2 ਬੰਦੇ A ਤੇ B, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, B ਨਾਲੋਂ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ 100 ਰੁਪਏ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ। 50 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 50% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 100 ਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 150 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਚਲੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 1, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਈ what % B ਸੈਲਰੀ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ A ਸੈਲਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਸ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਕ ਦੇਖੋ, ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 150। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। 50 ਨੂੰ ਗਿਆ 3 ਨਾਲ, 3 100 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ 3 ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 3 3 9, ਇੱਕ ਇੱਥੇ 3 3 9 0.3 ਤੇ 3, 33.3% ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਨਾਲੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, 33.33% ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਵੈਲਿਊ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ, 100 ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਜੇ 100 ਲੈ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 50% ਵਧਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧਾ 50 ਜੋੜ ਦਿਓ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ 30% ਵਧਾਓ, 100 ਦਾ 30% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 30 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਰਫ 30 ਜੋੜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ 100 ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੂਲਧਨ 100 ਵਾਲਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 100, ਜੇ ਇਹਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 50% ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ 150 ਰੁਪਏ ਹੋਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸ 'ਚ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 'ਚ। ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, A ਨਾਲੋਂ, ਤੇ A ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਖ ਦੋ ਥੱਲੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਲਜੀਤ। हाँ जी ठीक है सर। हाँ चरण, कंफ्यूजन है, लास्ट वाला स्टेप सर। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ। हाँ जी। ਓਕੇ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਲਿਖ ਦੋ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਤੇ B। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪੜੋ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ, A ਦੀ ਸੈਲਰੀ B ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 50%। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ B ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ B ਦੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 150 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। हाँ जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, B ਦੀ ਸੈਲਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 150 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ, 50 ਰੁਪਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ। हाँ जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਹੈਗੀ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਫਰਕ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50 150 ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਣਾ 100 ਕਰ ਦੋ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਸ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ 50% ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, 150 ਰੁਪਏ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ, B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 100, ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਬਟਾ 100। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ, 150% ਹੋ ਗਿਆ। 150% ਵੱਧ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਹੈ, 50%। ਕਿਉਂਕਿ 100% ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੋਟਲ 150% ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਵੱਧ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਬੇਸ ਉਹ ਕੀ ਲਿਆ ਹੈ? ਇੱਥੇ 150 ਲਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਲਾਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਆਓ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੇ ए ਦੀ ਸੈਲਰੀ R% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ R ਦੀ ਇਨਕਮ, A ਦੀ ਇਨਕਮ R% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ B ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਹੈ? R ਬਟਾ 100 ਜਮਾ R। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 50, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 50, 100 ਜਮਾ 50 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 50 ਬਟਾ 150 ਗੁਣਾ 100। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? 50 ਬਟਾ 150 ਗੁਣਾ 100। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ A ਦੀ ਇਨਕਮ B ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲੋਂ R% ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ B ਦੀ ਇਨਕਮ A ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ % ਵੱਧ ਹੋਏਗੀ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਲਓ 50। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੋਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬੇਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਲਿਓ 50 100 ਮਾਈਨਸ 50 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ 50 ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਬਟਾ 50 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 100% ਇਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ, A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ। A ਦੀ ਸੈਲਰੀ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ B ਦੀ 100 ਹੈ ਤੇ A ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਜੀ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹਰਚਰਨ। ਜੇ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ 100 ਰੁਪਏ ਹੈ ਤੇ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ 50% ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਸੈਲਰੀ? 50 ਹੋਈ ਸੀ। 50 ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵੱਧ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਹੈ? 50 ਰੁਪਏ, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੇ? A ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਥੱਲੇ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਲਿਖ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾਲੋਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਲੌਜਿਕ ਨਾਲੋਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਰਾਈਟ? ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਿੰਪਲ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਰਕੇ, ਕਿ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ B ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲੋਂ 20% ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਦੱਸੋ A ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੇ % ਘੱਟ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਸਟੈਸਟ ਫਿੰਗਰ ਫਸਟ, ਕੌਣ ਫਸਟ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ। दलजीत, क्वेश्चन समझ आ गया? यस सर। चलो कर दो फिर फटाफट। 3 एकम 3 2 बच के ये तो 45 में मैं कट लिया जी वैसे। तो 16 पॉइंट। 16.6 है ना? यस सर। गुड। किमें कड्डे? शॉर्टकट ला के लॉजिक लगा के? सर सीधा लिख के 20/120 गुणा 100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
है ना, साडे कोल शॉर्टकट हैगा, वो ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖਦਾ ਲੌਜਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਫਿਰ ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਦੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਲੌਜਿਕ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ केतन जी। नहीं सर, हले कर रहे हैं। हाँ कोई गल नहीं, करो करो करो, वी हैव बोथ द ऑप्शंस, डू नॉट वरी, I'll wait for you guys. पर कैलकुलेट नहीं हो रहा। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ r ਓਵਰ 100 ਪਲੱਸ r ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣੇ ਕਿ 20 ਔਰ 120 ਐਵੇਂ ਕਰ ਲਓ। ਆਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ, ਪਰ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੋ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। a ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਤੇ b ਦੀ ਸੈਲਰੀ, b ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ 100 ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 20%, 120 ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ a ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ, 20 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਤੇ 20 ਇਹ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 120 ਆ ਜਾਏਗੀ, ਗੁਣਾ 100 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਗਿਆ 6 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 100/6 ਹੈ। ਆ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। 6 ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ, 6 ਕਮ 6 40, 6 ਛਿੰਕ 36, ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ 40, 4 ਬਚਿਆ। ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ 0, 6 ਛਿੰਕ 36 40, 6 ਛਿੰਕ 36 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36, ਬਸ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ 16.66% ਆंसर ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਜੀ। क्यों कहते हैं जी, हाँ जी। एनी डाउट। चलो बेसिक सीगा, देखो इक्वेशन बनानी सीखो, जे ये इक्वेशन बनानी थानू आ गई, बाकी हो जाएगा। बाकी किवें हो जाएगा, बाकी प्रैक्टिस है। फिर मुद्दा की है, आ जिहड़ी इंग्लिश लिखी है ना, इंग्लिश नू मैथ दे विच कन्वर्ट करना सानू नहीं आंदा, बस यही एग्जाम च प्रॉब्लम आती है। ਉਹਦਾ कारण की है, पहला क्वेश्चन नू समझना सीखो, पहला मैथड सीखो, फिर क्वेश्चन नू समझना सीखो, लॉजिक सीखो। जे क्वेश्चन एग्जाम सानू क्वेश्चन ही चेता आंदा, क्वेश्चन ही समझ नहीं आंदा, अद्धे क्वेश्चन तां ही नहीं होंदे। जे क्वेश्चन समझ आ गया तो दूसरा स्टेप की है, क्वेश्चन नू मैथ दी स्टेटमेंट च कन्वर्ट करना। जिथे स्टेटमेंट च कन्वर्ट हो गया, वो तो सॉल्व असी करके प्रैक्टिस करके कर ही लांगे। राइट जी, हाँ जी। आप फटाफट लास्ट क्वेश्चन कर दो, फिर मैं भी तंग कर ही जाना था, सो सॉरी। चलो जी, मैं कट लिया, मैं मुंह जवानी कट लिया मैं तो। सर 66.6। यस, गुड, सिंपल जो है निकल जाएगा। केतन जी की वेट करते हैं आप, केतन जी दोनों तरीके हैं केतन जी को,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਤਨ ਜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਕੇਤਨ ਜੀ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੇਥੋਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਮੈਨੂੰ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਗਈ? 40 over 140 into 100। ਨਹੀਂ, ਗਲਤ ਕਿੱਥੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖੋ ਲੈਸ ਦੇਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਇੱਥੇ ਮੋਰ ਦੇਨ ਸੀਗਾ। ਆ ਭੁੱਲ ਗਏ? हाँ लेस देन है, ठीक है। हाँ देखो ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन वो कहते हैं ना, सवाल की भावनाओं को समझो, क्वेश्चन की भावनाएं समझिए। अगर ये 20-100% है तो ये कितना 40% कम है। 40% कम का मतलब रह कितना गया? 60 रह गया ना। तो ये कितनी ज्यादा है? इसे 40 ज्यादा है। और कितने का कंपैरिजन देख रहे हैं? एक से देख रहे हैं तो एक की सैलरी कितनी है? 60। कितने परसेंट हो गया? कर लीजिए कितना हो गया? 22 ਦਾ 23 ਦਾ ਤੇ 2/3 ਗੁਣਾ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? 200/3। ਤੇ 200/3 ਕਿਵੇਂ ਕਰੋ? 3 3 6 18 2, ठीक है, 3 6 18 2 बच गया, डेसिमल लगाओ 0 आ गया, बस 3 6 18 2 बच गया, डेसिमल 3 6 18 ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 66.66। ਡਨ। हाँ जी। हाँ, या तो एम याद कर लो या फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ 100 ਮਾਈਨਸ r into 100 ਉਹੀ ਹੈ 40। ਇਹੀ ਸੀਗਾ 100 ਮਾਈਨਸ 40 ਗੁਣਾ 100। ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਜੀ? हाँ जी। हाँ, एक क्वेश्चन कोशिश करियो, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पीपीटी भेज ਦਾਂਗਾ, ठीक है? अजली बहुत है जी, है ना? बहुत थक गए? चलिए, थैंक यू सो मच। राइट? थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू फॉर